Hello friends, welcome to Bhadras Academy and আজি আমি আপোনাৰ ওচৰত again the Assam prelims Assam specific part যিটো series আছে হেতুৰ lecture next lecture to আমি লৈ আনিছো that is probably lecture number 6 right আৰু তাতে আমি Assam polity যিটো আছে Assam polity we are starting Assam polity আমি the next part of Assam polity next lecture of Assam polity আমি ইয়াতে start কৰি মানে continue কৰি আছো right এটা lecture already হৈ গৈছে হেতু চাইছে চাগে আপোনালোকে and hetu logote atia ami continue kori asu we are continuing with that very thing so ami aji sailo amar jitu topic hoy basically amar topic hobo this Assam legislature bikhoy ami alopman sam history sam background sam keneke legislature to ahi poile keneke democracy yate ahile aru britishers e keneke yate nijor establishment korile aru jitu ami modern administration ase hetu britisher administration e continue kori asu so tare alopman background loi pele ami ekini bostu bilak Some আৰু exam perspective পৰা অলপমান concepts বিলাক clear কৰিম so যদি আৰম্ভ কৰো তো আৰম্ভণিৰ পৰা যদি আমি চাও তো 1824 ত again এইখিনি ৰিভাইজ হৈ আছে যে 1824 ত obviously the britishers arrived in India britishers ইণ্ডিয়াত আহি গৈছিলে আৰু আহি পেলাই due to the first Anglo-Burmese war পৰা প্ৰথম Anglo-Burmese war পৰা তেখেত ইয়াতে আহিছিলে and ultimately britishers এ Burmese defeat কৰি দিলে right and defeat kori pele amar the historic 24 February 1826 britishers sign korile the treaty of Yandabu 1826 sign kori pele yate britishers nijor administration jitu foundation ase hetu bhorai dile aru yate ahi pele basically hihote first sale sa tea right tea sai pele hihote yate interested hole je nai ei region tu bhal hoy aru ei region tu pora hihote profit lobo paribo basically hihote traders asile company asile and jodi ami sao লাহে লাহে হিতে ইয়াতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তো আৰু ভাল কৰিলে এণ্ড আল্টিমেটলি অন 6 ফেব্ৰুৱাৰী 1874 যদি আমি চাই আছো তো ইয়াতে সিলহেট ডিস্ট্ৰিক্ট ইনক্লুড কৰি পেলাই অসমখন ৰাইট চিফ কমিশনাৰ হিচাপে ইয়াতে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া গ'ল যে চিফ কমিশনাৰ হিচাপে অসমখন চলোৱা যাব অবভিয়াছলি ইয়াতে নামো ৰাখা গ'ল দ্যাট ইজ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰাখি পেলাই ইয়াৰে কেপিটেল তো ক'ত হেৰি কৰি দিলে ইন শ্বিলং ৱাজ চোজেন এজ এ কেপিটেল অফ দিছ এৰিয়া ৰাইট আৰু হে কাৰণে তেতিয়াৰ পৰা আমি যদি চাও তো 1874 পৰা নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ 1905 লৈকে এটো জানা যায় ঠিক আছে এটো বস্তু ৰাইট এটো ব্ৰিটিছৰ ফ্ল্যাগ আছিল যেতিয়া মানে ব্ৰিটিছে যেতিয়া অসমত এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি আছিল সো এটো ফ্ল্যাগ ইয়াৰে এই এৰিয়াটো কাৰণে আছিল পিছত 1912 ত কি হৈ গল যে বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ গল ৰাইট আৰু মাজতে বহুত কিবা কিবি চেঞ্জেস হল সো ইয়াতে এটো আসাম প্ৰভিন্স বুলি কোৱা গল এণ্ড 1912 পৰা 1947 লৈকে আসাম প্ৰভিন্সে কোৱা গৈছে and basically this is the area যিখিনি area আমি চাই আছো right so under the british rule এটো ম্যাপত আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে then আমি যদি চাও তো কন্টিনিউ কৰি পেলে যে 1905 ত বেসিক্যালি কি হৈছিল 1905 ত হৈছিল the historic bengal partition হোৱা কাৰণে on 16th October 1905 আৰু বেংগল পাৰ্টিশনত obviously ইয়াতে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল আৰু ওয়েস্ট বেংগল হিচাপে ডিভাইড কৰা গৈছিল বিটুইন মানে বেসিক্যালি হিন্দু আৰু মুসলিম কমিউনিটিজ মাজত ব্ৰিটিছাৰ্ছে ডিভাইড কৰিছিল লৰ্ড কাৰ্জন আছিল 1905 ত আৰু তেখেতে বেংগলটো ডিভাইড কৰি দিছে এণ্ড অসমখন যদি আমি চাও তো ইট ওয়াজ আ পাৰ্ট অফ ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ অসম পাৰ্ট আছিল আৰু যেটো আসাম প্ৰভিন্স আমি হে লাষ্ট স্লাইডত আমি যেটো চালো সো বেসিক্যালি দিস ওয়াজ দা আসাম প্ৰভিন্স ৰাইট আৰু ইয়াতে আমি এটো চাব পাৰো that on 16th October 1905 partitionৰ কাৰণে Assam became a part of the province of Eastern Bengal আৰু Eastern Bengal তো অকল Eastern Bengal নহয় Eastern Bengal and Assam বুলি কোৱা গৈছিল ৰাইট সো ইয়াতে বহুত অপোজ কৰা গল obviously Bengal partitionৰ হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে জানিব যে বহুত প্ৰটেষ্ট কৰা গল আৰু প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আল্টিমেটলি গৈ পেলে in 1912 মানে 1911 আৰু 12 ত এটো আকৌ বেংগল তো ৰিইউনাইট কৰি দিয়া গল আৰু ইয়াতে on 1st April 1912 right aru the two parts of Bengal were reunited and based on language loi pele etia etu notun Bengal to etia already bhangiye goise so since bhangi joa karone yate languages dekha gol je notun languages ase that is Oriya eta language ase aru Ohomia eta language ase parallelly yate notun manu thake beleg manu thake that is known as Bihari people so he karone yate jetia 1911 ot unite hoy gol so notun stage boni gol that is obviously Assam to chief commissioner province hoy parallelly yate ki hoy jabo Bihar aru Odisha also will be formed and eto west side ot hobo and yate east side ot ki hobo Assam province boli eta notun administrative unit eta bonai dia jabo ঠিক আছে রাইট সো ইমান খিনি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি চিনি পালো ইমান খিনি ব্যাকগ্রাউন্ডৰ পিছত যদি আমি চাও তো এটো বেসিক্যালি
টাইমলাইন আমি এতিয়ালৈকে চালোঁ যি হ'ল যে 1874 কি হৈ গ'ল যে 1874 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ হিচাপে অসমখন ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিলে আৰু কমিশনাৰেট বনাই দিয়া গৈছিলে ৰাইট তাৰপিছত 1905 এইটো ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ লগত মাৰ্জ কৰি দিয়া গ'ল অসমখন বিকজ অফ দ্য বেংগল পাৰ্টিশ্যন তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ 1912 আকৌ এইটো অসমখন বেলেগ কৰি দিয়া গ'ল এণ্ড বেলেগকে এতিয়া ইট উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ আ চিফ কমিশনাৰ্ছ প্ৰভিন্স অনলি চিফ কমিশনাৰ প্ৰভিন্স হিচাপে বহুত দিনলৈকে চলাই থাকিব আৰু 1950 আমি যদি চাওঁ তো অসমখন ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট হিচাপে কণ্টিনিউ কৰা গ'ল মানে এইটো তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ তো অসমৰ কথা যদি কৈয়ে আছোঁ তো ৰিচেণ্টলি এতিয়া 2 ডিচেম্বৰ আহি আছে চ' 2 ডিচেম্বৰ আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ এইটো অসমৰ ষ্টেটহুড ডে হয় আৰু ইয়াতে আমি অসম দিৱস বুলি মনাওঁ নহ'লে চুকাফা দিৱস বুলি মনাওঁ আৰম্ভ হৈছিলে ইন 1996 2 ডিচেম্বৰত চৰকাৰে এইটো ডিচাইড কৰিছিলে যে আমি এই যিটো দিন হয় 2 ডিচেম্বৰ উইল বি চেলিব্ৰেটেড এজ চুকাফা দিৱস নাইবা আছাম ডে কিয় কৰিম এইটো বিকজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং আহোম কিঙৰ প্ৰথম ৰজা যিটো চুকাফা আছিলে তেখেতে ইয়াতে অসমত নিজৰ কিংডম এষ্টাব্লিছ কৰিলে এণ্টাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে ৰাইট চ' তেখেতে এণ্টাৰ কৰা সেইটো যিটো টাইম আছে বা সেই যেটো ইভেন্ট আছিলে হেতু সেলিব্রেট কৰিবৰ কাৰণে হেতু সিগনিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি এটো দিনটো সেলিব্রেট কৰিম আল্টিমেটলি ये सेम दिनोते 2 डिसेम्बरते আৰু এটা বস্তু হৈছিলে দ্যাট ইজ দ্য বাই দ্য 13th এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাগাল্যান্ড वाज অলসো সেপাৰেটেড নাগাল্যান্ডও এটো সেপাৰেট হৈ গৈছিলে আৰু নাগাল্যান্ড ফৰ্ম হৈছিলে অন 3 ডিসেম্বৰত নাগাল্যান্ড वाज ফৰ্ম সো নাগাল্যান্ডৰ স্টেটহুড ডে 3 ডিসেম্বৰ হয় সো देयरफॉर এই দুটা মানে ইভেন্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি এটো আমার স্টেটহুড ডে হিসাবে 2 ডিসেম্বৰ সেলিব্রেট কৰি আছো সো এক্সামৰ কাৰণে আমি ডিসকাস কৰি ললো কথাটো তাৰপিছত যদি আমি এইখিনি কনসেপ্ট আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গল সো আমি লেজিসলেচাৰটো আৰম্ভ কৰিব পাৰো আৰু লেজিসলেচাৰৰ যদি আমি চাও সো ইন দা লেজিসলেচাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম যে অসমত বেসিক্যালি ডেমোক্ৰেসি নাছিলে ৰাইট ডেমোক্ৰেসি সেন্স নাছিলে ব্ৰিটিছাৰছে ডেমোক্ৰেসি আনি দিলে ডেমোক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশন আনি দিলে এন্ড বেসিক্যালি বাই দা ইন্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861 ঠিক আছে অসমৰ নিজৰ একো ডেমোক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশন নাছিলে বাট সিন্স 1905 যেটো ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ পাৰ্ট হৈ গল অসম তো সেই কাৰণে ইয়াতে ফৰ দ্য ফাৰ্স্ট টাইম সেপাৰেটলি ডেমোক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশন হেৰি কৰা নাই আৰু অসমত যেটো ডেমোক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশন আছিলে মানে যেটো ভোট দিয়া বা হেৰি কৰা পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেম যেটো আছিলে এটো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এস্টাব্লিশ কৰা গল ফৰ দ্য ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম তো ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ কাৰণে বেলেগকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বনাই দিয়া গল আৰু যত অসমো এটা পাৰ্ট আছিলে আৰু ইয়াতে এটো কেতিয়া হল অন 18 ডিসেম্বৰ 1906 পৰা আমি কব পাৰো যে অসমে ডেমোক্ৰেসি বা ডেমোক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশন চালে দেখা পালে এটো বস্তু ৰাইট এন্ড লেটাৰ অন যদি আমি চাও তো 1909 লৈকে যেটো ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ কাউন্সিল আছিলে তাতে 40টা মেম্বাৰস আছিলে 40টা মেম্বাৰৰ ভিতৰত যদি আমি চাও অসমে 5টা সিটস পাইছিলে তো 40টা সিটসৰ মাজত অসমক 5টা সিট দি পেলে ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ লগতে অসমৰ মানে যেটো ডেমোক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশন হেতু আৰম্ভ কৰি দিয়া গল তাৰপিছত যদি আমি চাও সো 1912 ত আমি গমে পালো যে চিফ কমিশনাৰ বনাই দিয়া গৈছিলে সো চিফ কমিশনাৰ বনাই দিয়া কাৰণে ইয়াতে কি হৈ গল যে 1913 ত প্ৰথমবাৰ অসমে কি পালে এটা সেপাৰেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল পালে নিজৰ হেৰি ইয়াতে কি আছিল যে ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ লগতে কৰি আছিল বাট ইয়াতে কি হৈ গল যে সেপাৰেটলি নিজৰ কাৰণে এটা লেজিসলেচাৰ পালে ৰাইট আৰু যেটো নিজৰ কাৰণে লেজিসলেচাৰ পালে হেতু হে সেম গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1909 ৰ কাৰণে পালে ইয়াতে যদি আমি চাও তো যেটো লেজিসলেটিভ আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যেটো এতে আহি গল এতিয়া অসমৰ কাৰণে সেপাৰেটলি ইয়াতে 34টা সিটস আছিল 34টা সিটসৰ মাজত যদি চাও তো ইয়াতে 13টা সিট যেটো আছিল নমিনেটেড আছিল নমিনেটেড আসলে নমিনেট কোনে কৰিব চিফ কমিশনাৰে কৰিব চিফ কমিশনাৰে নমিনেট কৰি পেলাই 21টা সিট 21 সিটস ইলেক্টেড হ'ব বাই দা পিপল সো এনেকে ইনষ্টিটিউশন তো আৰম্ভ কৰা গৈছিল ক্লিয়াৰ আছে এটো ওকে তাৰপিছত যদি আমি চাও তো সেন্স এতিয়া এটো আহিয়ে গল সো অন 6 জানুৱাৰী 1913 যদি আমি চাও তো ফাৰ্স্ট মিটিং বহিছিলে এন্ড ক্যাপিটাল হেতু টাইমত কি আছিল শিলংয়ে আছিল সো সেই কাৰণে তেতিয়া হে যেটো লেজিসলেটিভ আমি যেটো কাউন্সিল বনালো তাতে প্ৰেসাইডিং অফিসাৰ কোন আছিল সৰ আৰ্কডেল ইজ ঠিক আছে अगेंस्ट प्रोनाउंसिएशन तो आपनालोके हेरी কৰি লব তো তেখেত আছিল আমাৰ ফাৰ্স্ট চিফ কমিশনাৰ আছিল তো চিফ কমিশনাৰ হিচাপে তেখেতে ফাৰ্স্ট প্ৰেসাইডিং অফিসাৰ আছিল अगेन एग्जाমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় তো 6 জানুৱাৰী 1913 ত এতিয়া লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মিটিং কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে লেটাৰ অন আমি যদি চাও তো এতিয়া লৈকে 34টা সিটস আছিল 34টা সিটস তো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1919 পৰা এটো বঢ়াই দিয়া গল বাই 53 কৰি দিলে 34 পৰা 53 লৈ বঢ়াই দিয়া গল আৰু এটো 1 এপ্ৰিল 1921 পৰা আৰম্ভ
হৈ গ'ল ইয়াতে अगेन 12টা কি আছিল 12টা নমিনেটেড আছিল obviously by the chief commissioner আৰু 41টা কি আছিল ইলেক্টেড আছিল যেটো মানুহবিলাকে ইলেকশন দি পেলাই ইয়াতে পঠাব अगेन যদি আমি চাও তো properly যদি আমি চাও তো অসমৰ যেটো লেজিসলেচাৰ হয় আসাম লেজিসলেচাৰ এটো আৰম্ভ হৈছিল by the government of India Act 1935 right and since eto 2nd August 1935 opra implement mane ei act to ahi goisile implementation hoisile 1937 opra so ami jodi koho to Assam legislature ketia pora arambho hoisile 1937 opra properly arambho hoi goisile and iate ki asile je on Assam Legislative Assembly jitu asile hetu boni goisile on 7th April 1937 right aru capital obviously kot thakibo Shillongote thakibo aru Shillongot ami etu bostu mane arambho kori dim Assam legislature কাম কাজবিলাক ঠিক আছে এটো বস্তু বুজি পালে কেনেকে হৈ আছে এটো अगेन যদি ইয়াতে চাও তো ইয়াতে अगेन ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটো আছিল যে হেতু টাইমত যেটো অসমৰ লেজিসলেচাৰ আছিল তাতে দুটা হাউস আছিল আৰু যদি দুটা হাউস আছে তো আমি কি বুলি কম বাই ক্যামেৰাল লেজিসলেচাৰ বুলি কম ঠিক আছে ৰাইট দুটা হাউস মানে obviously আপাৰ হাউস আৰু লোৱাৰ হাউস থাকিব সো ইয়াতে আমি ফাৰ্স্ট চালো যে এটা লোৱাৰ হাউস বনোৱা গল যেটোক আমি আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি বুলি কৈছো আজিও এই আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি আমাৰ ওচৰত আছে আৰু ইয়াতে 108টা সিটস ৰাখা হৈছে মানে 108টা মেম্বাৰস আহিব আৰু গোটেই কেইটা মেম্বাৰস কি থাকিব ইলেক্টেড মেম্বাৰস থাকিব अगेन the upper house was formed upper house to ami again কৈ আছো Assam Legislative Council but ইয়াতে কি থাকিব 21 or 22 members in a combination of elected and nominated members elected members ও থাকিব nominated members ও থাকিব chief commissioner এ nominate কৰি দিব ঠিক আছে এটো ওকে সো ইয়াতে আমি চাব পাৰো যে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এটো হয় যে বাইক্যামেৰালিজম কেতিয়া আহিলে মানে দুটা হাউস কেতিয়া আহিলে by the government of India Act 1935 अगेन ইয়াৰ পিছত পাৰ্টিশন হৈ গল ৰাইট পাৰ্টিশন হোৱা টাইমত কি হৈ গল the Sylhet district to due to referendum কৰি পেলে it was surrendered to but transferred to the East Pakistan হলে এটো গুছি গল so obviously 108টা সিটৰ পৰা আমাৰ সিটটো কমি যাব to 71 যেটো अगेन আমি বঢ়াই দিম obviously এটো বঢ়াই পেলে अगेन 108 লৈকে আমি আনি দিম ৰাইট তাৰ পিছত যেটো বাইক্যামেৰাল লেজিসলেচাৰ আছিল since এতিয়া বহুতখিনি মানুহ তালে গুছি গল so বাইক্যামেৰাল তো আমি আতৰাই পেলাই এটা ইউনিক্যামেৰাল কৰিলো তা মানে আপাৰ হাউস তো এতিয়া না লাগে আপাৰ হাউস তো আমি এতিয়া ৰাখা নাই এন্ড अगेन অকল আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি যেটো আছে হেতু আমি কন্টিনিউ কৰালো এন্ড ইয়াতে আমি আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তো এবলিশ কৰি দিলো ইন 1947 ৰাইট ওকে তো ইয়ালৈকে আমি বুজি পালো এইখিনি লৈকে ক্লিয়াৰ আছে ওকে দেন তেতিয়ালে আগবাঢ়ো আমি সো ইয়াৰ পিছত অসম স্টেটে বহুতখিনি আকৌ বেলেগ বেলেগ বস্তু চালে যে ফাৰ্স্ট অফ অল তো অসমখন ভাঙি গল এন্ড ফাৰ্স্ট ভাঙা গল 1963 আমি এতিয়া চালো অলপ আগতে যে নাগা আপৰাইজিং হৈছিলে আৰু নাগাল্যান্ড was the first state to separate from Assam right আৰু তাৰ পিছত আমি যদি চাও তো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন এৰিয়াজ এক্ট 1971 পৰা সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট মেঘালয় সেপাৰেট হৈ গল ৰাইট আৰু যদি মেঘালয় সেপাৰেট হৈ গল পিছত গৈ পেলে 1987 তো মিজোৰাম অৰুণাচল সেপাৰেট হৈয়ে গল বাট মেঘালয় সেপাৰেট হোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট হেৰি আছিল বিকজ শিলং কি আছিল হেতু টাইমত জয়েন্ট ক্যাপিটাল আছিল সো এতিয়া আমাৰ ক্যাপিটাল তো আমি শিফট কৰিব লাগিব বাট ঠিকে আছে ইনিশিয়ালি আমি এটো বস্তু কৰা নাই কাৰণ নতুন ক্যাপিটাল বনোৱা এটা টাইম লাগে সো অলপমান টাইমৰ কাৰণে আমি কন্টিনিউ কৰিলো এজ আ জয়েন্ট ক্যাপিটাল ইটসেলফ ঠিক আছে ৰাইট সো অসম আৰু মেঘালয়ৰ জয়েন্ট ক্যাপিটাল শিলং অলপ টাইমৰ কাৰণে এটো কন্টিনিউ হৈছিল তো তাৰ মানে লেজিসলেচাৰ তো তাতে চলি থাকিব পিছত গৈ পেলে আমি তো চেঞ্জ কৰি দিম obviously ইয়াতে যেটো লেজিসলেচাৰ আছিল তাৰে সিটস বিলাকো বহুত চেঞ্জ হৈ আছে সো হেখিনিও আমি জাস্ট এবাৰ চাই লম যে 1952 আৰু 57 ৰ মাজত 108 সিটস আছিল আমি জাস্ট এতিয়া চালো 108 সিটসৰ পৰা আমি কন্টিনিউ কৰিলো তাৰ পিছত 57 ৰ পৰা 62 লৈকে অলপমান কমি গল ইয়াতে 105 হৈ গল 67 ৰ পৰা 72 লৈকে আকৌ বঢ়াই দিলো আমি 114 হৈ গল এন্ড ফাইনালি 1972 পৰা 78 লৈকে যেটো 5th এসেম্বলি আছিল তাতে আমি ফাইনালি এটো বঢ়াই পেলে 126 কৰি দিলো সো আজি আমি যদি চাও তো আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি টোটাল সিটস কিমান হয় 126 হয় 126 ত আমি যদি চাও আজি 15th এসেম্বলি চলি আছে 15 নম্বৰ অফ এসেম্বলি 15th এসেম্বলি চলি আছে দ্যাট ইজ ফ্ৰম 2021 ৰ পৰা 2026 লৈকে চলিব ক্লিয়াৰ আছে এটো বস্তু ওকে সো এইটো সিটস বিলাক আমি এনেকে বঢ়ালো এন্ড আলটিমেটলি যদি আমি চাও তো ইয়েস ইন 1972 ফাইনালি আমি অন 16th March 1973 যদি আমি চাও তো ফার্স্ট সিটিং হৈ গল আমি নিজৰ লেজিসলেচাৰ বনাই দিলো ৰাইট আমি ক্যাপিটাল শিফট কৰি দিলো এন্ড ক্যাপিটাল শিফট কৰি পেলে আমি দিছপুৰ গুৱাহাটীলে লৈ আনিলো এন্ড বাজেট সেশন তাতে আমি আৰম্ভ কৰিলো এজ আ টেম্পৰেৰী ক্যাপিটাল
বাজেট সেশন যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তো অবভিয়াছলি ইউনিক্যামেৰেল আছে আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ফৰ্ম হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট স্পিকাৰ হিচাপে আছিলে লেট বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস ঠিক আছে ৰাইট তেখেত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট স্পিকাৰ হিচাপে আছিলে সো এইটো আমি চাব পাৰোঁ শ্বিলঙৰ এছেম্বলি হাউচ ৰাইট সো শ্বিলঙৰ এছেম্বলি হাউচৰ পৰা আমি ক'লে আহি গ'লোঁ আমি দিছপুৰলৈ আহি গ'লোঁ again it is the old building but again নতুন বিল্ডিং আমাৰ আহি গৈছে এণ্ড এক্সামৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ নতুন বিল্ডিং ইনগ্ৰেট হৈছে অন 30 জুলাই 2023 কোনে ইনগ্ৰেট কৰিছিলে অবভিয়াছলি আমাৰ অনাৰেবল স্পিকাৰ লোকসভা স্পিকাৰ আছিলে ওম বিৰলা তেখেত আহিছিলে লগতে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেত আহিছিলে CM লগত থাকিবই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঠিক আছে ৰাইট সো তো ইহঁতে নতুন বিল্ডিং যেটো আছিলে হেতু ইনগ্ৰেট কৰিলে দেখাই পাইছে কাখতে নতুন বিল্ডিং বনৱাই গৈছে GS ৰোডত আছে হেতু ৰাইট এণ্ড প্যাৰেলালি আমি যেটো সিম্বল হয় অফ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি হেতু চাব পাৰোঁ ঠিক আছে ৰাইট ক্লিয়াৰ আছে সো ৰিসেন্টলি হোৱা বস্তুবিলাক अगेन এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো আমি এইখিনি চাই আছোঁ ঠিক আছে সো ওয়ান্স अगेन আমি অসমখন এবাৰ নজৰ দি দিওঁ ৰাইট সো অসমখন জাস্ট ফৰ ৰেফাৰেন্স আমি अगेन চাই আছোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াতে अगेन হে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ ম্যাপটো এটো মই আগতেও দেখাইছো ইন দ্য প্ৰিভিয়াস লেকচাৰ अगेन আমি চাই আছোঁ 35 টা ডিস্ট্ৰিক্টস ৰাইট ইন মেনি ক্লাसेस ৰেফাৰেন্সেস হৈ গৈছে সাগে 35 টা ডিস্ট্ৰিক্টছৰ পিছত যদি আমি চাওঁ তো 2021 যেটো এছেম্বলি কনস্টিটুৱেন্সি মানে ইলেকশনস হৈছিল ৰাইট ষ্টেটৰ যেটো ইলেকশন হৈছিল তাৰে এটো এছেম্বলি কনস্টিটুৱেন্সি ম্যাপ হয় তো 126 টা আমাৰ কনস্টিটুৱেন্সি আছে আমি সিন্স হেৰি কৰিছো অসমখন 126 টা ভাগত ডিভাইড কৰা গৈছে ৰাইট ফৰ দ্য ষ্টেট ইলেকশনস আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এই কনস্টিটুৱেন্সি লিষ্টটো দিয়া গৈছে ঠিক আছে সো अगेन ফৰ ৰেফাৰেন্স আমি জাস্ট এটা মানে এটো বস্তু চাই আছো अगेन सो एग्जाমৰ কাৰণে আৰু যদি কথা পাতোঁ তো বাৰে বাৰে আমি এটো কৈ আছো যে আমাৰ এছেম্বলি আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি টোটাল সিটস কিমান আছে 126 টা টোটাল সিটস আছে ৰাইট ইন মানে কম্বিনেশন আমি এটো চাই আছো বেলেগ বেলেগ পাৰ্টি এটো বিজেপি পাৰ্টি হয় তো মেজৰিটি এতিয়া বিজেপি গভৰ্নমেন্টে চলি আছে সো এনডিএ মানে এনডিএ হিচাপে গভৰ্নমেন্ট চলি আছে এণ্ড ইয়াতে 126 টা এছেম্বলি কনস্টিটুৱেন্সি আছে বাট ইয়াতে আমি এটো বস্তু জানো যে লাষ্ট মানে 2023 তে আমি চাওঁ যে ডিলিমিটেশন কমিশন আহিছিলে সো ডিলিমিটেশন কমিশন যেতিয়া আহিছিলে তো ডিলিমিটেশন কমিশনে কি কৰে যে ষ্টেট এছেম্বলি কনস্টিটুৱেন্সি হেতু বদলাই দিয়ে মানে যদি বদলাব দৰকাৰ থাকে নহলে একে ৰাখি দিব বাট হিয়তে প্ৰত্যেকটো 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে হিয়তে আহিব ঠিক আছে এটো সো হিয়তে ৰিসেন্টলি আহিলে অসমৰ কাৰণে স্পেসিফিকলি আৰু ইয়াতে ষ্টেট এছেম্বলি লগতে লোকসভা যেটো কনস্টিটুৱেন্সি আছে হেতু হিয়তে আকু মানে ৰিঅৰ্গানাইজ কৰিব আহিছিলে ক্লিয়াৰ আছে তো হিয়তে যেটো ৰিপোৰ্ট সাবমিট কৰিলে তো আমি যদি চাওঁ তো তাতে দুটা কথা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ফাৰ্স্ট অফ অল তো এটো হয় যে আগতে 8টা কনস্টিটুৱেন্সিজ মানে যেটো 126 টা আছে 126 টাৰ ভিতৰত 8টা কনস্টিটুৱেন্সিজ ৰিজাৰ্ভড আছিলে কাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভড আছিলে ফৰ দ্য শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভড আছিলে ৰাইট এটো এতিয়া ডিলিমিটেশন কমিশনে যেটো নতুন ৰিপোৰ্ট দিছে এটো এটা সিট বঢ়াই দিছে আৰু এতিয়া 8টা পৰা এতিয়া 9টা সিটস ৰিজাৰ্ভ কৰি দিছে ফৰ দ্য শিডিউল কাষ্ট ঠিক আছে ৰাইট সো হে শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে কিমানটা থাকি গল 9টা থাকি গল ফ্ৰম 126 এণ্ড প্যাৰেলালি ফৰ দ্য শিডিউল ট্ৰাইবছৰ কাৰণে 16টা কনস্টিটুৱেন্সিজ ফিক্স কৰা গৈছিলে 16টা কনস্টিটুৱেন্সি ভিতৰত হিয়তে 3টা আৰু বঢ়াই দিলে আৰু এতিয়া 19টা কৰি দিলে 19টা কৰি দিলে সো এসটি কাৰণে কিমান আছে 19 আছে ক্লিয়াৰ আছে এটো বস্তু ৰাইট সো দিজ আৰ দ্য ৰিসেন্ট ৰিপোৰ্টস আৰু সেই কাৰণে সেন্স আপডেট হৈ গৈছে বস্তুটো সো আমি মনত ৰাখিব লাগে এক্সামত খুদি দিব পাৰে ক্লিয়াৰ আছে ঠিক আছে ৰাইট সো ইয়াতে আমি জাস্ট এটা সৰু এটা কোৱেশ্চন যে তোমালোকে কোৱা যে তোমালোকে যত আছা ৰাইট আৰু তোমালোকৰ যেটো কনস্টিটুৱেন্সি আছে ৰাইট তাতে কিবা চেঞ্জেস হৈছে নেকি হেখিনি চেঞ্জেস তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাবা ক্লিয়াৰ ওকে নাম বদলাব পাৰে জায়গা বদলাব পাৰে এৰিয়া বদলাব পাৰে হোৱাটএভাৰ চেঞ্জেস তোমালোকে জানা সো হেখিনি চেঞ্জেস কমেন্ট সেকশনত এবাৰ মেনশন কৰি দিবা প্যাৰেলালি আমি কলো যে লোকসভা কনস্টিটুৱেন্সিজ ৰাইট লোকসভাত আমাৰ কিমানটা সিট আছে 14টা সিট আছে তো এই 14টা কনস্টিটুৱেন্সি ইয়াতে ম্যাপত দেখুৱা গৈছে সো অসমখন 14টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা গৈছে আৰু ইয়াতেও সিমিলাৰলি কনস্টিটুৱেন্সি যেটো আমি চালো যে ৰিসেন্টলি লোকসভা ইলেকশনস হৈছিলে সেই কাৰণে 2024 কোৱা গৈছে সো 2024 যেটো জেনাৰেল লোকসভা ইলেকশনস হৈছিলে তাতে अगेन
এইটো চেঞ্জ কৰা নাই আগতেও এটা সিট ৰিজাৰ্ভ আছিলে 14টাৰ ভিতৰত আউট অফ 14 এটা ৰিজাৰ্ভ আছিলে ফৰ শিডিউল কাষ্ট আৰু দুটা ৰিজাৰ্ভ আছিলে ফৰ শিডিউল ট্ৰাইব ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু ৰাইট সো अगेन এইটো আমি চাব পাৰোঁ যে শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে দুটা আছে এই দুটা কালাৰত দেখা পাইছো আৰু ইয়েলো কালাৰত আমি দেখা পাইছো যে শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে এটা কনস্টিটুৱেন্সি ৰিজাৰ্ভ আছে আউট অফ 14 ঠিক আছে ৰাইট প্যাৰেলেলি ৰাজ্যসভাৰো ইয়াতে ডিভিজন আছে বাট ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনত আমি পাৰ্ট নলওঁ ৰাইট আমাৰ তাতে একো হেৰি নাই এইটো বেলেগকে ইলেকশ্যন হয় বাট ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে ইয়াতে অসমত 7টা সিট দিয়া গৈছে 7 seats are given for ৰাজ্যসভা there clear আছে এইটো বস্তু ওকে ओके सो सिंस आम इमानखिनि कथा पातिए ललो सो एतिया आमी जदि चाওঁ तो अबाउट द स्पीकर्स आमी चाइ लওঁ जे एग्जाমৰ কাৰণে सिंस इम्पर्टेन्ट হ'ব পাৰে যে প্ৰথম স্পীকাৰটো আমি ডেফিনেটলি চাই ললো যে লেট বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস তেখেত আমাৰ প্ৰথম স্পীকাৰ হিচাপে আছিলে আৰু তেতিয়া অসমখন অসম প্ৰভিন্স আছিলে আসাম প্ৰভিন্স হিচাপে চলি আছিলে 1937 পৰা 1946 লৈকে তেখেত আছিলে তাৰপিছত দিবেশ্বৰ শৰ্মা আছিলে তেখেতে 1946 পৰা 1947 লৈকে আছিলে and Lakeshwar Borwa তেখেত अगेन কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ আছিল 1947 পৰা 52 লৈকে ৰাইট তাৰপিছত অসম প্ৰভিন্স বদলাই পেলাই অসম ষ্টেট হৈ গ'ল অসম ষ্টেট যেতিয়া হৈ গ'ল তো ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তো অবভিয়াছলি 1950 পৰা কম কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন 1951 হৈছিলে সো ইলেকশ্যন হৈ পেলাই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ আছিলে তেখেত আছিলে কুলাধৰ চালিয়া 1952 পৰা 1957 লৈকে অবভিয়াছলি কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ আছিলে আৰু আজি যদি আমি চাওঁ এক্সামৰ কাৰণে 16th আমাৰ স্পীকাৰ আছে আৰু তেখেত আছে বিশ্বজিৎ দাইমাৰী 2021 পৰা এতিয়ালৈকে তেখেতে কন্টিনিউ কৰি আছে ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু ৰাইট ওকে তাৰপিছত চিফ মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে আমি চাই লওঁ যে চিফ মিনিষ্টাৰৰ কিমানখিনি ডেটা আছে আমাৰ ওচৰত চিফ মিনিষ্টাৰৰ যদি আমি চাওঁ তো अगेन যেতিয়া 1937 এইটো বস্তু আহিছিলে আমাৰ লেজিসলেচাৰ আহিছিলে তো তেতিয়া 1937 পৰা 50 লৈকে তো হেতু হিচাপতে চলিলে আৰু 51 পৰা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল তো হেতু টাইমত চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি কোৱা নাছিলে কি বুলি কোৱা গৈছিলে প্ৰিমিয়াৰ বুলি কোৱা গৈছিলে ঠিক আছে ৰাইট কেতিয়াবা কেতিয়াবা গ্ৰেড 3 এক্সামত সুধিও দিয়ে যে অসমৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে সো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নহয় একচুৱেলি ইট ইজ প্ৰিমিয়াৰ হয় সো প্ৰিমিয়াৰ বুলি আমি ক'ম আৰু তেখেত কোন আছিলে মহম্মদ সৈয়দুল্লাহ সো তেখেত আছিলে 1937 পৰা 1938 লৈকে আৰু পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছিলে তেখেতৰ আসাম ভ্যালি পাৰ্টি ৰাইট পিছত গৈ পেলাই তেখেতক চ্যালেঞ্জ কৰিলে আৰু বনি গ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু তেখেতে 1946 পৰা 1950 লৈকে আছিলে আৰু তেখেত কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ আছিলে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ তো চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল 1950 পৰা अगेन ইলেকশ্যনছ হৈছিলে আৰু অসম ষ্টেট হৈ গ'ল আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে অসমৰ যেটো আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফাৰ্ষ্ট সিএম কোন আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ আছিলে এক্সামত বাৰে বাৰে সুধি থাকে ক্লিয়াৰ আছে বাট বেছি টাইমৰ কাৰণে নাথাকিলে অবভিয়াছলি জানুৱাৰী পৰা আগষ্ট 1950 লৈকে তেখেত আছিলে সো কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ আছিলে নেক্সট যদি আমি চাওঁ তো বিষ্ণুৰাম মেধি আছিলে তাৰপিছত থাৰ্ড আছিলে বিমলা প্ৰসাদ চালিয়া তেখেত 12 বছৰলৈকে সিএম আছিলে আৰু লংগেষ্ট সাৰ্ভিং আছিলে বাট তেখেতক এতিয়া চ্যালেঞ্জ কৰি দিলে চেঞ্জ কৰি দিলে দ্যাট ইজ তৰুণ গগৈয়ে তেখেতে 15 বছৰলৈকে অসমৰ সিএম হৈ আছিলে ফ্ৰম 2001 টু 2016 আৰু তেখেতো কংগ্ৰেছৰে মেম্বাৰ আছিলে প্ৰেজেন্টলি আমাৰ সিএম কোন হয় প্ৰেজেন্টলি আমাৰ সিএম হয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেখেতে 2021 পৰা এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা সিএম হৈ পেলাই কন্টিনিউ কৰি আছে ঠিক আছে এইটো এইখিনি আমি সিএমৰ কথা পাতিলো প্যাৰেলেলি আমি যদি অলপমান চাওঁ তো প্ৰেসিডেন্ট ৰুল কেতিয়াবা কেতিয়াবা সুধি দিয়ে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল কেতিয়া কেতিয়া ইমপ্লিমেন্ট হৈছিলে ইন আসাম সো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট তিনিবাৰ হৈছে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল তিনিবাৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট ৰুল হৈছিলে 1979 আৰু 1980 লৈকে হৈছিলে ঠিক আছে এইটো আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট এটা পইণ্ট আহি যায় যে ফাৰ্ষ্ট উইমেন সিএম অফ আসাম ঠিক আছে ৰাইট উইমেন সিএম অফ আসাম আনৱাৰা তাইমুৰ তেখেত আমাৰ সিএম হিচাপে আহিছিলে ৰাইট शी वाज अपॉइंटेड एज सीएम আৰু তেখেতো কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ আছিলে বিলং টু দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টি সেকেন্ড টাইম যদি আমি চাওঁ তো 1982 পৰা 83 লৈকে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল হৈছিলে আৰু 1990 পৰা 1991 লৈকে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল वाज देयर যদি গভৰ্ণৰৰ কথা কওঁ তো গভৰ্ণৰ সিন্স 1937 আমি চাই আছো সৰি এটো 47 হ'ব ইয়াতে মিস্টেক হৈ গ'ল প্ৰিন্টিং তো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ টাইপিং মিস্টেক সো ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ আমি 1947 পৰা যদি চাই আছো তো ইয়াতে হ'ব মোহাম্মদ সালেহ আকবৰ হায়দৰি 1947 পৰা 48 লৈকে আছিলে ঠিক আছে ৰিসেন্টলি আমাৰ গভৰ্ণৰ চেঞ্জ হৈছে ৰিসেন্ট আছিলে তেখেত আমাৰ গুলাব চন্দ্ৰ কাটাৰিয়া 2023 পৰা 2024 লৈকে আছিলে আৰু 30 জুলাই 2024 আমি নতুন গভৰ্ণৰ এটা পালো তেখেতৰ নাম হয় লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ঠিক আছে সো এটো নামটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়
এক্সামৰ কাৰণে আমি মনত ৰাখিব লাগে ঠিক আছে এইটো ক্লিয়াৰ ওকে অলপমান আৰু কিছুমান কথা চাই লওঁ সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তো অলপমান এনেই জাষ্ট এক্সাম পইণ্টাৰ্ছ হিচাপে আমি চাই আছোঁ এইটো অগেইন যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ আছিলে যেটো গোপীনাথ বৰদলৈ ইয়াতে আমি চাব পাৰোঁ ৰাইট আৰু তেখেতৰ টেনিয়ৰত যেতিয়া তেখেত CM আছিলে তো সেইটো টাইমতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ এষ্টাব্লিছ 1948ত এক্সামৰ কাৰণে অগেইন গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৱাজ এষ্টাব্লিছ আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' এটা গুৱাহাটী ষ্টেচনটো এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছিলে ঠিক আছে এইটো ৰাইট সো এক্সাম পইণ্টৰ কাৰণে অগেইন দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ তো গোপীনাথ বৰদলৈৰ পিছত নেক্সট আমাৰ বিষ্ণুৰাম মেধি আহিলে তেখেতৰ কাৰণে এগেইন এটা কথা এগেইন এক্সামত আহি থাকে যে তেখেত গভৰ্ণৰ আছিলে তো কোনটো ষ্টেটৰ আছিলে সো তেখেত গভৰ্ণৰ আছিলে তামিলনাডু তাৰপিছত চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল অসমৰ ৰাইট আৰু তেখেতৰ টাইমত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সোধা যায় দেট ইজ দ্য 5-year প্লান তো ফাৰ্ষ্ট 5-year প্লান তেখেতৰ টেনিয়ৰত অগেইন ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড আৰু তেখেতে পঞ্চায়ত ছিষ্টেমতো অলপমান ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিছিলে তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰৰ ছেক্টৰত তেখেতে বহুত মানে পাৰ্ট লৈছিলে ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু ৰাইট সো এইখিনি বস্তু এক্সামৰ কাৰণে আমি জাষ্ট পইণ্টাৰ হিচাপে চাই আছোঁ তাৰপিছত 3 নম্বৰত বিমলা প্ৰসাদ চালিয়া আহিলে ফটোত চাব পাৰে দেন এগেইন তেখেতৰ টাইমত দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰাইঘাট ব্ৰিজ ৱাজ ষ্টাৰ্টেড চাৰাইঘাট ব্ৰিজ 1965ত আৰম্ভ হৈছিলে অইল ৰিফাইনাৰী এটা খুলি গৈছিলে ইন নুনমাটিত অইল ৰিফাইনাৰী 1962ত অগেইন ইট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড তেখেতৰ টেনিয়ৰত এণ্ড তেখেতৰ টেনিয়ৰতে অগেইন লেংগুৱেজ মুভমেণ্ট হৈছিলে যিটো প্ৰথম ভাষা আন্দোলন যদি আমি কওঁ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ মুভমেণ্ট যেতিয়া অসমীয়া এজ এ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিলে আৰু বেংগলী এজ এ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ফৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিলে ঠিক আছে এইটো ঠিক আছে সো এইখিনি আমি চালোঁ আৰু তাৰপিছত নেক্সট আমি CM চাম তেখেত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আছিলে ইয়াতে চাব পাৰে আৰু 1970ত তেখেতে ফাউণ্ডেশ্যন ৰাখিছিলে অফ বঙাইগাঁও পেট্ৰকেমিকেলছ যিটো ৰিফাইনাৰী আছে তেখেতে এইটো হেৰি ৰাখিছিলে তাৰপিছত পেপাৰ মিল এট যোগীগোফা আৰু জুট ফেক্টৰী এট চিলঘাট ইন নগাঁও ঠিক আছে ৰাইট এইখিনিও তেখেতৰ টেনিয়ৰত কামখিনি হৈছিলে তাৰপিছত লাষ্টত যদি আমি চাওঁ তো শৰৎ চন্দ্ৰ সিনহা তেখেতে 1972ত অগেইন পাৱাৰত আহিলে আৰু তেখেতৰ টেনিয়ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ সেইটো টাইমতে capital was shifted 72 আমি কৈ আছোঁ 74ত capital was shifted from Shillong to Dispur শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈকে আমি capital shift কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এইটো ক্লিয়াৰ সো এইখিনি কথা আমি পাতিলোঁ about the Assam legislature so again like every time আমি MCQ এটা কৰিম সো MCQ তুমি চাই লোৱা ইয়াতে যিমানখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰতে MCQটো বনোৱা গৈছে So, yate MCQ ase the consider the following statements are yate ase the first 5-year plan was introduced in the term of Chief Minister Bishnuram Medhi. Etu correct hoy ne nohoy. Ta pisot Bishnuram Medhi was the governor of Punjab. Etu sailo. So, duita bhitorte etia kuntu correct hoy. One only, prothom to correct hoy. Two only, second to hoy. Both 1 and 2 duita correct hoy. Ne etao correct nohoy. So, etu again comment section ot answer koribo chesta koribo. আমি যিখিনি ডিসকাস কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰতে আমি কোৱেশ্চনটো সুধিছোঁ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন আমি চাওঁ ইয়াতে अगेन স্টেটমেন্ট দিয়া আছে দ্যাট ইজ bicameralism was introduced in Assam by the Government of India Act 1935 পৰা bicameralism ইয়াতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিলে এটো अगेन রাইট হয় না রং হয় কারেক্ট হয় না নহয় সেকেন্ড আছে Assam legislature is presently a unicameral and unicameral legislature right অসম legislature তো এতিয়া unicameral legislature হয় নে নহয় তাৰপিছত Assam Legislative Assembly was established in 1972 Assam Legislative Assembly 1972 established কৰা গৈছিলে so again ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো কারেক্ট হয় 1 আৰু 2 প্ৰথম দুটা 2 আৰু 3 লাষ্টৰ দুটা 1 আৰু 3 প্ৰথমটো আৰু লাষ্টটো আৰু নহলে গুটে কেটাই ট্ৰু হয় কারেক্ট হয় এটো কমেন্ট সেকশনত চেষ্টা কৰিব so within the lectures itself lectureৰ ভিতৰৰ পৰাই আমি questions দুটা
সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। ঠিক আছে ৰাইট। চ' আই হোপ যে এইখিনি কৰিছা তোমালোকে। তো আজিৰ লেকচাৰত আমি আসাম লেজিসলেচাৰৰ বিষয়ে অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ড চালোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড চাই পেলাই আমি চালোঁ যে লেজিসলেচাৰটো কেনেকৈ আহিলে, ৰাইট, আৰু কিছুমান কথা ফেক্টছ আমি চালোঁ, প্লাছ লগতে অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডো চালোঁ। ঠিক আছে। চ' এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি কনচেপচুৱেলি অলপ ষ্ট্ৰং হৈ গ'লোঁ এণ্ড ফেক্টুৱেলি অলছ' আমি কিছুমান বস্তু ৰিভাইজ কৰি ল'লোঁ। আই হোপ ডেট বুজি পাইছা তোমালোকে, ৰাইট। চ' এনেকুৱাই লেকচাৰ চিৰিজ আহি থাকিব ৰিলেটেড টু আসাম পলিটি, যিটো মোৰ পাৰ্ট হয়, মই কণ্টিনিউ কৰি থাকিম। পেৰেলেলি বেলেগ ফেকাল্টিয়ে বেলেগ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব। কিবা থাকিলে ডেফিনেটলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, ৰাইট, এণ্ড ফ'ল' কৰি থাকিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ।